Welcome to BSc Physics Main class, Semester 6, Paper 4, Digital Electronics and Computer Science, 46th lecture, C++ Programming. Today's topic is inline functions and default arguments. The topic of discussion today is inline functions and default arguments. What is inline functions? C++ inline function is a powerful concept that is commonly used with the classes. If a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point where the function is called at the compile time. Any change to an inline function could require all clients of the function to be recompiled because compiler would need to replace all the code once again, otherwise it will continue with the old functionality. Look here, C++ inline function is a powerful concept that is commonly used with the classes. ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണിത്. If a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point. Inline function ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലും പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ കമ്പൈലർ കീപ്പ് ചെയ്യും. Any change to an inline function could require all clients of the function to be recompiled. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റീകമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. To inline function, place the keyword to inline a function. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻലൈൻ ചെയ്യാൻ place the keyword inline before the function name and define the function before any calls are made to the function. To inline a function, place the keyword inline എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് before the function name and define the function before any calls are made to the function. The compiler can ignore the inline qualifier in case defined function is more than a line. ഒരു ലൈനിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ലൈനിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ കമ്പൈലർ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. The function definition in a class definition is an inline function. The function definition in a class definition is an inline function definition even without the use of inline specifier. Inline identifier ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഒരു ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ അതൊരു ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും, ഇൻലൈൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിഫയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും. ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു റിട്ടേൺ മാക്സിമം ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇൻലൈൻ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് രണ്ട് സംഖ്യയിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. താഴെ രണ്ട് സംഖ്യയിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് IOStream within ലെസ് സയൻസ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് കട്ടർ ഫയൽസ് 2 ഇൻലൈൻ. കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇൻലൈൻ ഇൻഡ് മാക്സിമം ഇൻഡ് എക്സ് ഇൻഡ് വൈ. അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും തുക കൂട്ടിത്തരുന്ന മാക്സിമം തരുന്ന പ്രോഗ്രാം. ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് റിട്ടേൺ parenthesis x greater y question mark x is to y semicolon. Closing brace. Main function for the program int main parenthesis opening brace cout output തരാനാണ്. രണ്ട് സംഖ്യ ഔട്ട്പുട്ട്. The insertion operator caught maximum 2010 maximum തരും, സം തരും. semicolon
colon, this colon, quotation closed, insertion operator maximum 2010, C out insertion operator quotation maximum 0 200, 0 200 sum തരും. Quotation closed insertion operator maximum 0 200, close the bracket, semicolon, C out insertion operator maximum 100,000 രണ്ട് സംഖ്യകൾ അതിൻ്റെ സം തരും. Quotation closed insertion operator maximum 100,010, close parenthesis, semicolon, return 0, semicolon, ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് അത് മിസ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സെമിക്കോളൻ ഇട്ടുകൊള്ളണം. When the above code is compiled and executed, it produces the following result. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടും. മാക്സിമം 2010, അവിടെ നമ്മൾ കോളാണ് 20 എന്ന് കിട്ടും. 20ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും മാക്സിമം ഏതാണ്? വലിയ സംഖ്യ കാണുന്നുണ്ട്, വലിയ സംഖ്യ കാണുന്നത്, മാക്സിമം അല്ല, സം കാണുന്നതല്ല, മാക്സിമം കാണുന്നതാണ്. രണ്ട് സംഖ്യകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കാണുന്നതാണ്. അതിൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് വലുത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2010 അതിൻ്റെ മാക്സിമം 20 ആണ്. മാക്സ് 0 200 അതിൻ്റെ മാക്സിമം 200 ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. മാക്സ് 100,010 അതിൻ്റെ മാക്സിമം 1010 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള രണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണ്, രണ്ട് സി ഔട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് മൂന്നിനും കൂടി ഒറ്റ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻലൈൻ ഇൻറ്റ് മാക്സിമം, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ മാക്സിമം ഇൻറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിലെ കൂടിയ വാല്യൂ, മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി. ഇനി അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക്, ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ C++ ഫങ്ഷൻസ്. ഈ C++ ഫംഗ്ഷനിലെ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്, ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, മാറ്റമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫോൾട്ട്. The default arguments are used when you provide no arguments or only a few arguments while calling a function. The default arguments, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കാണാം. പരസ്യത്തിനകത്ത് ഇടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫംഗ്ഷൻ അതിന് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് കാണും. The default arguments are used when we provide no arguments, only a few arguments while calling a function. നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് എക്സിക്യൂഷനാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ദ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പൈലേഷനിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് us say we have a user defined function. നമുക്കൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സം ആണ് കാണുന്നത്, ഡിക്ലെയർ ലൈക്ക് ദിസ്. സം നമ്മൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷനാണ്. ഇൻറ്റ് സം ഇൻറ്റ് a = 10 ഇൻറ്റ് b = 20. Now while call this function, we do not provide any argument, simply called sum parenthesis, semicolon. Then in this case the result would be 30. 10 20 കൂട്ടി നമുക്ക് തരും. Compiler used the default values 10 and 20 declared in the function signature. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ഈ 10 20 സം ചെയ്ത് നമുക്ക് 30 എന്ന് തരും. If you pass only one argument like this sum 80, ഇനി നമ്മൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, സം 80 എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്, സം പാരന്തസിസ് 80 കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ ദി റിസൾട്ട് വുഡ് ബി 100. അതായത് ആ 10ന് പകരം 80 എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ 20 രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ 20 കൂട്ടി തരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ
നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂട്ടാനായിട്ടിരിക്കുന്ന 10 എസിൽ 10 ബിസിൽ 20 ആണ്. അത് കൂട്ടാൻ 30 ആദ്യം കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സം 80 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം മാറ്റി അത് 80 ആക്കി. 80 കൊടുത്താൽ ആ 10 വരെ 80 സ്വീകരിക്കും, 20 അത് അവിടെ തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100 തരും. യൂസിങ് ദി പാസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് 8 as ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് 20 is taken as the ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പോൾ 10ഉം 20ഉം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. സം 80 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 10 മാറ്റിയിട്ട് 80 കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയ 20 കൂടി കൂട്ടി 100 എന്ന് തരും. ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ C++. അപ്പോൾ അത് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ലെസ് ദാൻ സൈൻ യൂസ് സ്ട്രീം ഗ്രേറ്റർ സൈൻ യൂസ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെമിക്കോളൻ ഇൻറ്റു സം പാരന്തസിസ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ 10 ഇൻറ്റു C 20. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കരുതുക. സെമിക്കോളൻ ഇൻറ്റു മെയിൻ പാരന്തസിസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ്. പിന്നെ ഇത് പ്രോഗ്രാം ടൈറ്റിലാണ്. പ്രോഗ്രാം ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. /star. In this case, the values passed as *1 and B and C values are taken from the default argument. Default argument നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. B10 എന്നും C20 എന്നും എയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ A1 ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കും. അടുത്തൊരു കേസായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തൊരു കേസായിട്ട് അതും ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് എ വാല്യൂ ഈസ് പാസ്ഡ് ആസ് 1 ആൻഡ് ബി വാല്യൂ as 2 ആൻഡ് സി വാല്യൂ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്. സി വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും. എ വാല്യൂ 1 എടുക്കും, ബി വാല്യൂ 2 എടുക്കും, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എടുക്കും. C out insertion operator sum 1, 2 insertion operator NDL semicolon. മൂന്നാമത്തെ കേസായിട്ട് അതും ടൈറ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുതുന്നത് മാത്രം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാം ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ. In this case, all the three values are passed during the function call. Hence, no default arguments have been used. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 വാല്യൂ പ്രത്യേകം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് എടുക്കത്തില്ല. C out insertion operator sum 1, 2, 3. Insertion operator NDL semicolon return 0 semicolon closing brace. int sum int A, int B, int C. 3 integer ആണ്. ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് int Z. Z is A plus B plus C. A plus B plus C ആണ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റിട്ടേൺ Z സെമിക്കോളൻ. അപ്പോൾ ആദ്യ വാല്യൂ നമുക്ക് 31 കിട്ടും. 31 എന്താണ് 31 കിട്ടാനുള്ള കാരണം നോക്കൂ. ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് B10 C20 ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ A1 എടുക്കും. 1 എടുക്കുമ്പോൾ 31 കിട്ടും. 1 എടുക്കുമ്പോൾ 31 10 + 20 + 1 31. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ A1 എടുക്കും, B2 എടുക്കും. ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ 20 എടുക്കും. അങ്ങനെ 20 തന്നെ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് 10, 20 എടുക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ 1, 2, 3 അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കും. 1, 2, 3 സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് 6 എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് രീതി. അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആവശ്യമുള്ള കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ 3 സംഖ്യയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് എടുക്കത്തില്ല. 2 സംഖ്യ എടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഡിഫോൾട്ട് എടുക്കും.
ഇനി അതിൻ്റെ റൂൾസാണ്. എന്താണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് റൂൾസ്? റൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. As we have seen, you read as we. As we have seen, write as we. As we have seen in the above example, that we have, I have, we have, that we have assigned, we have assigned the default values for only two arguments B and C. അപ്പോൾ എ ബി സിയിൽ എയുടെ വാല്യൂബിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിഫോൾട്ട് മാറ്റമില്ലാത്ത വാല്യൂ ആണ് ബി ആൻഡ് സി ഡ്യൂറിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു അസ് ടു അസൈൻ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ടു ഓൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓർ ഓൺലി സെലക്ടഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. But remember the following rule while assigning the default values to some of the arguments. If you assign default value to an argument, the subsequent arguments must have default values assigned to them. Else we will get compilation error. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടും എടുക്കും. ഒന്ന് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം എടുക്കും. 3 വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുത്തത് എടുത്ത് കൂട്ടിത്തരും. അങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് യു അസൈൻ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ടു an argument, the subsequent arguments must have default values assigned to them. Else we will get compilation error. ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് കമ്പൈലേഷൻ എറർ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്: വാട്ട് ആർ ഇൻലൈൻ ഫങ്ഷൻസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, give a program to illustrate ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻലൈൻ എന്നാകണം. ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മാറി. ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ C++? Write a C++ program to illustrate the application of default argument in C++. What are the rules, or what is the rule? What are the rules of default argument? Default argument ന്റെ റൂൾ എന്താണ്? That is all with our 46th lecture on CPP programming. Thank you very much.